친노 패권 말 들으면 찌를 듯한 아픔. 친노 해체 선언하겠다. 새정치 전당대회 앞두고 대권주자 문재인의 친노 해체 강경 발언. 그 여파는 반기문 대망론과 함께 여기저기 반기문 측근 속속 등장. 반기문 동생, 형을 파는 사기꾼, 측근 두는 사람 아냐. 대권 의사 없다는 반기문. 하지만 그 속내는 아무도 모른다. 의사 없다는 반기문. 이제 가만히 좀 놔두자. 신해철 수술 장면 동영상 애초부터 없었다. 수술집 또한 병원장 9일 소환 예정. 알고 보니 문제의 S병원 올해 의료 소송만 3건. 수술 부작용으로 현재 S병원과 소송 중인 사례자의 충격 증언. 신해철 씨의 수술을 집도했던 S병원의 수상한 과거가 속속 드러나고 있습니다. 올해 의료사고로 무려 4건의 송사를 치르거나 현재 치르고 있는 사실이 밝혀졌습니다. 이번 사건의 진실규명에 어떤 영향을 미칠지 관심이 주목됩니다. 한편 문재인 의원이 필요하면 친노 해체 선언하겠다고 단호한 발언을 내놨습니다. 그동안 개파 없다던 문재인 의원, 친노계의 문제점을 스스로 인정한 것일까요? 이진곤 경희대 개공교수, 최창렬 용인대 교수, 신동준 21세기 정경연구소장, 손강훈 변호사 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이진곤 교수. 예. 자, 서울 S병원, 예. 신해철 씨의 의료사고를 낸 병원이죠. 그런데 올해 이미 소송 중인 사건만 3개가 있다고요. 예, 2012년에 어떤 일이 있었냐면 임모 씨를 담낭 절제 수술을 했는데 그 예. 시행 후에 이 담즙 누출 사고가 있었어요. 그런데 이것을 그냥 적절히 처치를 하지 않았고, 예, 그 바람에 이제 이 일주일 뒤에 담즙 누출에 따른 복부 통증을 호소하고 이렇게 됐었는데, 어쨌든 이걸 가지고 이제 적극적으로 치료하지 않았다. 이래서 2,700만 원의 과실, 해서 이제 2,700만 원. 과실이 인정된 예, 거네요. 인정됐죠. 어쨌든 그래서 담즙 누출은 의료 과실이다 이렇게 인정한 거죠. 그렇죠. 이제 그 다음에 그 후에 처치를 또 제대로 하지 않았던 거죠. 그 다음에 예. 또 2013년에 박모 씨 수술 중에 혈관에 출혈을 일으켰는데요. 그래서 응급 조치를 받았는데 결국 사망하고 말았어요. 이 부분도 이거는 역시 사망까지 해버렸네요. 네, 의료 과실로 인정해가지고 2,400만 원을 지급했습니다. 네. 그리고 이제 어떠냐면 최모 씨 이 혈전 제거 수술 중에 혈관을 건드려서 네. 그 허혈성 뇌 손상이 발생했거든요. 근데 네. 이것은 이제 현재 중환자실에 이분이 입원 중에 있는데 지금 소송을 준비 중에 있다고. 이거 서울 S병원에 지금도 4개월 넘게 중환자실에 예, 있다고 그러죠. 예. 자, 우리가 이 3가지 말고도 저희가 직접 확인한 소송 사례가 하나 더 있습니다. 서울 S병원에서 강모 원장에게 직접 양쪽 팔에 지방 흡입술을 받은 후에 오른쪽 손가락이 2개가 현재 마비된 미국 여성인데요. 강모 원장에게 수술을 받지 않았다면 신해철은 죽지 않았을 것이다. 그 여성은 이렇게 단호하게 밝혔습니다. 이 사례자를 제가 오늘 오전 직접 만났습니다. 전해드린 얘기에는 충격적인 그런 증거들이 상당히 많았는데요. 화면으로 한번 직접 확인해 보시죠. 양쪽 겨드랑이에 지방을 제거하는 수술을 받은 거죠. Yeah, it was what we call auxiliary arm lift. The reason was because I was doing some concerts for piano. I wanted my arms to look nicer and sleeveless, so I did some liposuction and an arm lift. 그러고 난 다음에 어떤 후유증이 있었습니까? Immediately after surgery, it was just I had very tight wrapping around and kind of tingling in my arm for the 3 days that I stayed there. 그 병원에서는 뭐라고 하던가요? He told me at first that this can happen, that everything was okay. Then when I went back the next time, he proceeded to give me a local anesthetic, which didn't work, and then stapled my incision site on top of the stitches. 그 다음에도 잘 안 돼서 그러면 그 다른 병원으로 가게 되는 거는 어떻게 해서? That was the night of the day. Do you need the day or the night? The 31st. Okay, I believe that was on the night of May 31st, and I just reached up
in my apartment just to grab something. At that time, a huge hole in my armpit ripped open, and just from my experience, I knew it was a severe emergency. So I went with a friend directly back to Sky Hospital, knowing there was a doctor there overnight, but he couldn't do anything for me. He called Dr. Kang and showed him a picture on the cell phone of my arm. Dr. Kang's reply was, tell her to come back later tomorrow or the next day. 다른 병원으로 바로 그날 밤에 다른 병원으로 간 건가요? Yes, after I spoke to the doctor that was on call, he could do nothing for me. I had no choice but to go to another hospital and to the emergency room because I felt very sick. So my friend suggested St. Mary's Catholics, yeah, 성모병원 in Bampo. Yeah. 성모병원에서는 뭐라고 하던가요? The initial reaction of the doctors in the emergency room, they were extremely shocked. Of course, they treated me very well. They did everything they had to do, tested for infection, bandaged it up. During that process, they actually asked me, will I start some litigation charges? And I asked them, do I have to? Should I? Is this? And they were just like, yes, this looks very serious. 스카이 병원의 그런 그 의료 과실과 관련해서 현재 소송 중이죠. First off, I want to say I didn't want to go into litigation. I met with Dr. Kang's assistant and said, you know, please just pay for the surgery at that time before I knew about my paralysis and everything was going to be permanent. They agreed if I gave them proof of my infection, which I did. Their reply was to sue me and to sue the doctor that actually saved my life and repaired my arm. So I had no choice, but I was forced into litigation or go back to America. So I wasn't going to give up. I decided, okay, I will go into litigation. 그런 사람들한테 꼭 해주고 싶은 말이 있다면? Yeah. Actually, that's why I'm here today, like risking everything, is because when I heard this news, it really touched me, and I was very angry because I went to KMA, I went to other government buildings. I told people, I showed the evidence. I even wrote a letter to my judges saying, if we don't stop this man, he will kill somebody, and he did. And I think that if the Shin family knew that this was going on like they should have, then he would have never went back to that doctor and he wouldn't have died. And I think that right now the Shin family holds the key to help Korean society because this is a big problem. The Korean people need a voice when it comes to this type of thing, and they should know this situation and know that despite this horrific tragedy that has happened to Mr. Shin, there can be some light from it if we can now start implementing laws that protect the people in this country. 예, 사라 쇠크너의 얘기를 들어봤는데요. 보면은 신해철 씨하고 똑같이 여러 부작용을 호소를 했는데도 병원 측에서는 별거 아니다, 금방 괜찮아질 거다 했지만 결국은 크게 이 스티치, 수술한 그 부위가, 꿰맨 부위가 터져가지고 다른 병원으로 가게 됐고, 그리고 그 이후에도 사고가 난 다음에도 상당히 여러 사람한테 도움을 요청했지만 도움이 참 쉽지 않았고, 그리고 이번 같은 경우처럼 목소리를 내야만 구제를 받을 수 있다. 어떻게 보면은 외국인이 한국인한테 좀 충고를 해주는 게 좀 상당히 더 가슴이 아픈 부분인데, 자, 송강원 변호사님, 네. 이런 그 법률 소송까지 가는 것들이 최근에 계속 많이 늘어나고 있죠. 네, 그렇죠. 그 외국인 케이스가 우리한테 좀 가슴을 울리는 것이 예. 보통 사람이거든요. 그다음에 한국에 어떤 그 인연이나 네트워크도 없이 네. 홀로 저렇게 외롭게 하고 있는데 사실은 한국의 대부분 중산층이나 보통 사람들이 똑같을 겁니다. 그나마 신해철 씨는 알려진 인물이고 뜻밖의 또 과실이 클지도 모르니까 네. 경찰이 수사도 하고 그다음에 국가수가 이렇게 신속하게 부검까지 나오는데 예. 의외로 거의 모든 사건은 저렇게 외롭게 투쟁하고 싸우고 그러다 포기하고 하죠. 예. 그 제도와 관련해서는 제일 큰 문제가 예. 사실은 공정성 문제예요. 지금 저도 한 2건 하고 있거든요. 아, 의료사고를 직접 네. 수임해가지고. 지금 아까 S병원 말씀하셨지만 예.
사실 의사들이 의료사고 일으키려고 하는 사람은 없죠. 네. 그래서 되게 큰 병원은 다 알게 모르게 꽤 많이 있습니다, 사실은. 어허. 그 점은 우리가 또 좀 주의를 해야 돼요. S병원만 유독 많다 그 뜻은 아니고, 어허. 저도 서울서 제일 큰 대학병원 하나 하고 있고, 예. 대전서 또 큰 대학병원 하나 또 하고 있어요, 저도. 모두 다 종합병원이고 대학병원이다. 네, 그렇습니다. 그러니까 언제 어디서든지 있을 수 있는 사고가 의료사고이거든요. 예. 그 점에서 보면은 그것을 공정하게 실체를 파악해서 심판해 줄 수 있는 이 시스템이 잘 돼야 되는데, 예. 결국은 궁극적으로는 의사들입니다, 사실은. 무슨 얘기냐면요. 신해철씨 사건도 네. 모르긴 몰라도 경찰에서 이제 진료 기록 다 받아갖고 아산병원 거, 그다음에 S병원 거 진료 기록 받아서 그거 보지 못하거든요. 네. 그러면 결국은 제3의 병원에다가 이 진료 기록들이 어떻게 문제가 있는지 그 감정을 의뢰해야 되는데, 이 감정을 해주는 의사들이 공정하게 균형 있는 시각으로 냉정하게 분석을 해줄 수 있을까요? 저는 그래서 지난번에도 의외로 과제는 개편이다. 네, 결국은. 그런 예. 분위기가 옛날을 생각하면 꽤 많이 달라졌지만 네. 여전히 눈에 안 보이게 그런 한계가 있는 것입니다. 소송을 하는 변호사 입장에서도 그런 것들을 소송 과정에서 느낍니까? 이를테면 지금 제가 서울의 병원 상대로 하는 소송도 네. 저희가 문제가 있다고 해서 진료 기록을 다 복사받아서 예. 그래서 제도는 좋아졌어요. 옛날에는 진료 기록 자체도 우리가 복사받고 그것을 해석할 수 있는 능력이 없었는데, 이제는 의료법상에 그 권리가 있어가지고 그나마 환자들이 자기의 상태를 알 수 있는 진료 기록은 다 받을 수 있습니다. 네. 요구하면 원무과에서 다 줘야 되거든요. 문제는 법원에 문제를 제기했을 때 법관이 판사가 제3의 그 의사로 하여금 이 진료 기록에 환자들이 문제 삼는 대목이 있는데 어떻게 생각하느냐 이걸 맡기거든요. 네. 우리는 그걸 진료 기록 감정이라고 합니다. 예. 지금 제 사건도 이제 제3의 병원에다가 그 감정을 의뢰했을 때 제가 그때 판사한테 부탁을 드렸어요. 이쪽이 무슨 대학 출신 병원이니까 예. 적어도 그 병원과 관련이 없는 의사들한테 가능하면 해달라. 이 감정을 해달라고 네. 부탁할 정도니까 예. 그만큼 그 여전히 우리가 나아졌다고 하지만은 이렇게 중간에서 심판 역할을 할 수 있는 이 의사들이 예. 또는 저희 같은 변호사들이 공정하게 냉정하게 평가할 수 있는 분위기가 한국은 여전히 후진적이죠. 그게 저는 기본적인 문제예요, 사실은요. 자, 우리가 그 조사를 한번 해보니까 위밴드 수술이 여러 종류가 있었지 않습니까? 그런데 희한하게 위밴드 수술이 가장 간단한 수술인 것 같은데 후유증은 가장 많은 것으로 알려지고 있어요. 글쎄요, 제가 뭐 그 의학 전문이 아니라서 그것까지 잘 모르겠는데요. 예. 기본적으로 지금 말씀하신 거와 관련해가지고 위밴드 수술이라는 게 굉장히 간단하다고 그러잖아요. 예. 그것뿐만이 아니라 우리가 상식적으로 알려진 것들 이런 것들도 예를 들어서 갑상선 암이라든지 뭐 이런 것도 많이 있잖아요. 위 같은 경우도 아주 대표적인 경우에 지금 위밴드 수술 같은 지금 한 거. 화면을 예. 보면서 좀 설명을 해주시겠습니까? 뭐 제가 지금 뭐- 가장 예, 예. 어떻게 보면 쉽다고 하는 게 가장 오른쪽에 있는 복강경 조절형 위밴드 수술인데 저거는 보면은 무려 12.5%가 합병증이나 후유증이 한 달 이내에 나오는 걸로. 그러니까 지금 저기 나온 걸 봐도 그렇고요. 우리가 일반적으로 쉽다고 알려져 있는 수술도 반드시 그렇게 쉬운 게 아니라는 얘기죠. 예. 또 하나 문제. 겉으로 보기에는 예. 가장 절제술보다 쉬운 것 같은데 묶는 실제로는 거니까. 합병증은 예. 무려 많다는 거죠. 거의 2배 가까이 위 절제술보다 더 많이 나오고 있어요. 이제 생각보다 그러니까 의료사고가 저래서 많다는 거죠. 저렇게 쉽게 알려져 있는 것도 그러니까. 예. 아까 말씀하신 것처럼 우리가 모르는 사고는 너무나 많은 거죠. 근데 네. 그 부분을 이제 진료 사고를 당한 그 환자 측이 입증을 해야 되니까 그런 게 상당히 어려운 점인 것 같고. 예. 변호사분이 옆에 계십니다만 의료 전문 변호사들이 많지 않은 것 같아요. 그런 점도 좀 이 제도적으로 좀 보완돼야 될 것 같고. 그래도 결국 판사도 판결할 때 의사한테 이 감정을 맡기는 거 아니겠어요? 예. 그런 것들을 좀 제도적으로 보완하지 않으면 이러한 억울한 일은 뭐 계속 발생할 수 있다. 그러다 보면 이게 약간 논리에 비약일 수 있을지 모르나 예. 가불의 관계될 수 있을 것 같아요. 환자는 의리되어 버리는 결과적으로 어떤 그런 전문 지식이 없으니까. 예. 그리고 병원은 어쨌든 진료한 입장이지만 나중에 이렇게 서로 이제 불미스러운 일이 발생할 때 갑과 을의 관계가 될 수 있다라는 그런 관점에서 한번 접근할 필요가 있을 것 같아요. 예. 알겠습니다. 자, 이진공 교수. 예. 경찰이 동영상에서는 결국 수술한 그 영상이 없다고 하는 걸 확실하게 확인을 해줬죠. 예. 그렇죠. 근데 이제
왜 그 병원 측에서는 동영상을 안 찍었다는 거예요. 근데 다음에 스틸을 뭐 몇 컷을 찍어서 그건 이제 했다는 건데 그 환자들한테 설명해 8컷 사진은 찍었다라고 찍어서 얘기를 이제 이렇게 수술이 돼간다는 걸 설명해 주려고 그랬겠죠. 그런데 예. 동영상을 이제 처음부터 끝까지 다 찍는 경우는 제 생각에는 이렇습니다. 일반인의 상식적으로 생각할 때 이것을 다 자신들이 확실하게 찍어놔야 나중에 무슨 분쟁이 생겼을 때 자신들이 증거로 제시할 수 있을 것 아닙니까? 우리는 이렇게 정확하겠다. 정확하게 했으니까 이 후유증에 대해서 내가 책임이 아니라는 걸 입증하기 위해서라도 반드시 그렇죠. 그러기 위해서는 찍어야 되는 거 아닙니까? 예. 찍어야 되는데 이걸 안 찍었다. 이것은 또 다시 합리적인 의심을 하자면 혹시 그랬으면 내 과실이 드러날 우려가 있을 경우에는 네. 안 찍을 것 아닙니까? 뭐 하려고 내가 내 과실을 입증하는 그 동영상을 내가 찍겠습니까? 근데 S병원은 안 찍었다고 그래요. 네. 안 찍었다고 그러니까 예, 계속 뭐 그동안에 계속 안 찍었는지 이번 경우만 안 찍었는지 모르겠지만 그 전에도 안 찍었다라고 얘기를 하고 그러니까 있어요. 그렇다면 예. 자기의 수술 실력에 대해서 스스로가 못 믿는다는 것 아니겠습니까? 네. 아니 일반적으로 생각할 때. 예. 그리고 그렇게 저분이 의심할 수가 있겠죠. 예. 이게 합리적인 의심이라고 제가 예. 말씀드렸지 않습니까? 예. 그리고 저분이요 책을 굉장히 많이 냈더라고. 위밴드 수술 관련해서 전문가요. 아주 책을 많이 냈어요. 왜냐하면 전문가라는 게 그분 실력을 두고 제가 말씀드린 건 아니고 네. 그것을 일반인들이 환자들이 봤을 때 이분만한 전문가는 대한민국에 없다 이래 되는 거지. 네. 그렇게 되면 자연적 이제 그분한테 가는데 그래서 그것이 허명인지 정말로 전문가인지 그건 제가 판단할 수가 없죠. 신소장님. 지금 말이죠. 이 방송들 반성해야 되는데 동아 채널의 얘기 말씀드린 게 아니라 예. 이 교수님도 지금 잘못하면 그 사람이 진짜 전문가처럼 책 많이 내면 전문가입니까? 이거 지금 막 오도하고 있는 거예요. 네. 정말 이런 거는요 직관으로 봐야 되는데 네. 팩트가 지금 여러 개 나왔지 않습니까? 의료사고나 사람 죽었어요. 네. 병신되고 표현이 좀 과했는데 네. 지금 아까 인터뷰 나왔지 않습니까? 예. 그 친구 저 대학을 어디 나왔는지 모르겠지만 저 친구들도 지금 서울대 출신 많이 있습니다. 서저리. S대 가장 좋은 대학 나왔어요. 그래. 옛날에 공부 제일 잘하는 의과 대학생들이 다 그 의과로 가서 성형외과 이리 갔어요. 예. 근데 이 성형이 돈을 번다는 이걸로 가가지고 의료 히포크라테스 선언도 어긋나고 엉터리 이쪽으로 이게 많은 혐의가 있는데 저는 이 강 원장을 감히 말이죠. 네. 제 느낌으로 말씀드리는데 예. 엉터리 가능성이 굉장히 높다. 예. 왜냐하면 팩트 가지고 말씀드리면 다 여러 명이 죽었지 않습니까? 예. 아까 인터뷰 나왔지만은 예. 그리고 책을 많이 내는 것도 그런데다가 지금 말이죠. 코머셜리즘 상업주에 같이 연결돼서 예. 저희 뭐 같은 종편도 얘기해도 되죠. JTBC, JTBC 거기에 닥터의 승부에 나와가지고 지금 이 교수님 말씀처럼 전문가이냐 이래가지고 지금 위밴드 이게 700만 원, 1000만 원 받는데 여기 400만 원 받는데요. 예. 박리담에 싸게 박리담에 또 하나 예. 제가 들은 얘기인데 지금 그 전문가들은요 복강경 수술 이걸 안 한답니다. 개복 수술하지. 아하. 아직 확인이 안 된 겁니다. 예. 그리고 또 하나 들었더니 신해철 씨 같은 경우는 안 한다고 그랬는데 공짜로 해주겠다 가지고 지금 마케팅 대상으로 써먹었다는 거 아닙니까? 예. 지금 강 원장 경우는요 합리적인 의심 아까 말씀하셨는데 굉장히 혐의가 짙어요. 예. JTBC 방송에 무슨 닥터의 승부야 사람 죽인 거지. 알겠습니다. 어쨌든 그 최종 결론은 예. 경찰에 수사하고 검찰 이거 수사 엄중하게 해서 말이죠. 법원에서 이제 이거 억울한 거예요. 세월호 사건 못지않게 억울한 알겠습니다. 겁니다. 아까 그 자막에 나온 거 제가 예. 쟁점을 한번 간단히 정리 좀 해볼까요? 예. 네, 그 자막 한번 보여주시면은 예. 세 가지가 있는데 예. 첫째는 위축소 수술에 대해서는 지금 했냐 안 했냐 하는 건데 예. 이 부분은 며칠 뒤에 강 원장이 경찰에 출석한다고 하니까 그렇게 나는 어렵지 않게 쉽게 확인할 수 있다. 네, 규명이 될 것 같고요. 예. 두 번째, 수술 후 조치. 저는 이게 제일 큰 문제일 듯해요. 마지막 날 8시간, 9시간을 화장실에 쓰러질 때까지. 예. 그때 폐혈증이 와갖고 온 장기가 썩을 때까지 조치가 없었거든요. 그렇네요. 기본적인 예. 조치 없었던 부분에 대해서는 아마 경찰이 그래서 이렇게 빨리 부르는 것도 굉장히 이례적이에요, 사실은. 예. 굉장히 어려운 그 사건인데 그 점에서 보면 아마 수술 후 조치에 대해서 국과수의 의견하고 종합해서 나름대로 자신 있지 않나 생각이 들지요. 알겠습니다. 그 다음에 그 다른 병원 이송 권유는 예. 이거는 사실 모든 병원의 문제입니다. 이 암 환자도 그렇고 응급 환자도 그렇고 할 수 있는 대목이 있고 안 할 수 있는 대목이 있고 의심이 가면 또 딴 병원에서 한 번만 더 조직 검사 하더라고 하는 이 권유를 예. 의사들이 거의 못해요. 아. 그러니까 그 부분은 참으로 제가 아까 전문가의 우리 윤리의식을 말씀을 드렸지만은 이게 궁극적으로는 그 밑바닥은 변호사, 저 있는 변호사, 의사,
교수 이런 우리 전문가들이 네. 뜻밖에도 여전히 그런 의식의 수준이 생각보다 국민의 기대보다는 낮다고 하는 것이 저는 출발점이라 생각해요. 자세 자체를 의사, 변호사, 학자들도 모두 바꿔야 된다. 투명하게, 예. 원칙대로, 공정하게, 정직하게 이런 풍토가 조성된다고 하면은 예. S병원 원장님의 의사의 그 말씀 우리가 왜 못 믿고 의심할까요? 안 그렇잖아요. 예. 우리는 의심하거든요. 일단 왜? 지금까지 모든 분들이 쏟고 속이고 그렇게 했기 때문에. 예. 아니, 손 변호사님 말씀이 옳으실 것도 다 좋은데, 제가 한 말씀 드리면은, 네. 그 논점이 말이죠. 이렇게 하면은 강 원장의 그 잘못하고 돌팔이 행각에 혐의가 짙은데, 그걸 갖다가 물타기 할 소지가 있습니다. 저는, 아니, 어떻게 위밴드를 갖다가 이거를 자꾸 하라고 말해요. 부작용 저렇게 많고 그런데, 방송까지 나와가지고, 또 책을 여러 권 써가지고 명의처럼, 이거 해가지고 선량한 지금 국민들을 때려잡는 거 아닙니까? 알겠습니다. 저는 물타기가 아니고 예. 국민들이 우리가 이 사건을 계기로 해서 우리가 확실하게 이번에 깨닫는 것은 예. 두 가지겠죠. 첫째는 의사들이 이제는 새롭게 환자를 다시 보지 않겠습니까? 네. 그 점에서는 망인이 꽤 큰일 하신 겁니다. 의도하지 예. 않게. 예. 두 번째로는 이제는 환자, 이 소비자들이 제대로 알고 의사한테 대처하는 그 공부를 예. 이번 기회에 확실히 한다고 그럴 것 하면 같습니다. 자, 꽤 달라지겠죠. 예. 제가 보기에 네. 지금 결국 S병원에서 동영상을 안 찍고 관행적으로 안 찍었잖아요. 다른 데는 찍는데 그런 거 같은 경우에 법으로 의무화해야 되는 거 아니에요? 동영상 여부는 예. 사실 논란이 있을 수 있어요. 왜냐하면은 수술 기록지가 꽤 두껍거든요. 네. 그러면 간호사가 기록하고 의사가 기록하고 예. 아주 실시간으로 기록하기 때문에 의외로 꽤 또 괜찮고 정확해야 사실은요. 그 점에서 보면 나는 동영상 설치 여부가 꼭 쟁점이 될지는 좀 의문이에요. 그 오늘 경찰이 네. 사진을 두 장을 공개를 했습니다. 지금 준비되어 있는지 한번 화면을 한번 보시면서 얘기를 한번 나눠볼까요? 경찰이 사진을 2장을 공개를 했는데 그 사진이 그렇게 선명하지는 않다고 그럽니다. 그래서 결국은 동영상도 없고 그 다음에 사진도 흐릿하고 그렇다면 혹시 이번에 신해철 씨 유족이 동영상이 없음에도 불구하고 끝까지 소송을 하겠다 했는데 의사의 과실을 입증하는데 혹시 많은 어려움이 있지 않겠습니까? 제가 보기에는 만약에 과실이 있다면 아까 두 가지거든요. 첫째로는 그 마지막 그 8시간을 방치한 이 책임. 네. 두 번째는 위천공이나 그 장애 천공을 그 생기게 만들었냐 안 들었냐 의료 과실인데 이 부분은 S병원 그 진료 기록하고 그다음에 아산병원의 수술 기록도 있지 않습니까? 예. 그다음에 국가수의 기록 이 세 가지를 모아 보면은 나는 그렇게 어렵지는 않을 것이다. 네. 동영상 문제에 있어서 동영상은 물론 뭐 의무상은 아니겠지만 제가 이제 궁금한 것은 그 애초에 그 사고 직후에 나온 여러 가지 보도를 보면 이 수술 기록이 부실하게 돼 있었다는 거예요. 수술 기록도 그렇게 두껍게는 하지만 부실하다. 예, 그렇게 이제 보도가 나왔었거든. 그래 그것을 면밀하게 해가지고 만약에 수술 기록이 아주 정말 정확하게 잘 돼 있었다면 그건 또 모르겠지만 만약에 수술 기록까지도 이제까지 만약에 그 병원의 관행이 부실하게 이제까지 처리돼 왔다든지 이렇게 되면 그것은 동영상이라든지 이런 문제하고 결부해서 책임을 추궁할 수 있는. 이 선생님 그 지적은 가만히 있어. 오늘 동아일보에 아주 자세히 심층 취재를 했는데 거기 따르면은 지금 동영상이 없으면은 소송에서 이기기가 어렵다는 거 아닙니까? 네. 지금 이 교수님은 그 의사의 양심을 믿고서 자세히 기록하면은 그거 가지고 된다 그러는데 아니 이 기록 자체는 얼마든지 바꿀 수 있는 겁니다. 네, 자기 유리하게. 그렇죠. 그래서 옛날에 나온 게 도필지리 칼 가지고 글을 주간에 나온 거 다 깎아 쓴다는 거 아닙니까? 새로 쓰고 말이에요. 네. 아 이것을 바꿔 쓰는 거야 뭐 전문가인데 그거 누워서 떡 먹기 아닙니까? 절대 반드시 동영상이 있어야 됩니다. 근데 그러니까 의료법에 동영상 안 찍고 오퍼레이션 하면 반드시 법에다 넣어야 된다. 왜 안 찍습니까? 예. 이거 국민의 생명과 직결된 건데. 그러니까 제가 하나 이제 그 시청자들한테 이제 권하고 싶은 것이 의료 사고가 있으면 안 되겠죠. 그러나 인간이 하는 거니까. 또 나한테는 그런 일이 있으면 안 되는데 또 어쩔 수 없이 또 오는 경우가 있거든요. 그럴 때는 제일 먼저 하셔야 될 일은 의사한테 따지는 것보다 먼저 진료 기록을 원무과에 가서서
빨리 확실하게 달라. 빨리 받아야 됩니다. 네. 진료기록 그냥 하나 주십시오. 네, 그러면 그 부분은 엑스레이도 잘 그렇고 줄까요? 그 병원에서도 진료기록 달라고 하면 요즘은 이거 그거 안 하나 주면 이렇게. 처벌받습니다. 아, 그러니까 그때 병원하고 싸우겠다고 달라지 말고 좀 더 세밀하게 병원에 가서 좀 보고 네. 다른 병원도 가봐야겠다 이렇게 해서 하면은 그러니까 환자들이 올 때 그 신선한- 찾아가서 하니까 반드시 동영상을 찍도록 하면은 그것만큼 더 확실한 증거가 없어요. 예, 신소장님. 예, 보면 S병원은 예. 마지막에 신해철 씨가 심장이 정지됐을 때 심폐소생술을 했지 않습니까? 예, 예. 그런데 그때 제세동기가 제대로 충전이 안 돼가지고 그걸 못했다는데 엑스파냐 정말 독테이블이야 정말 막말로 얘기하면은 저거는요 아까 말씀드렸듯이 사람 잡는 이겁니다. 팩트 자체 아닙니까? 여러 명 죽었지. 한 명 죽었을 때 이미 조치를 취했어야 된다고요. 네. 그때 그분은 유명인이 아니어가지고 그냥 넘어가고 그냥 뭐 슈를 제대로 하셨는지 모르겠는데 요번에 신해철 씨 경우는 유명인이기 때문에 전 국민적 관심 가지고 있는데 요번에 이거를 갖다가 말이죠 전화 이렇게 계속 삼아가지고 의사들이 말이죠 반드시 오퍼레이션 할 때는 동영상 찍고 알겠습니다. 그렇게 해야 환자들이 언제 또 원무과 가가지고 그거 달랍니까? 말이 안 돼요. 그게. 자, 이렇게 네 사람이 무려 올해 안에도 소송을 하고 있고 그리고 가장 기본적인 동영상도 찍지 않은 이 S병원. 현재 이 병원은 그래도 정상 영업을 하고 있습니다. 오늘 오전 위밴드 수술에 관한 설명을 듣기 위해 저희 제작진이 직접 병원을 찾아가 봤는데요. 민감한 사연이라 제작진이 잠입 취재를 했습니다. 영상 한번 보고 토론을 이어가시죠. 자, 이게 바로 병원 내부인데요. 네. 네. 지금 약간 흐려가지고 어떤 모습인지, 예. 지금 보면은 바로 이 S병원의 광고 내용이 지금 계속적으로 TV에서는 흘러나오고 있다고 합니다. 아 그렇군요. 예. 네네. 강력한 방법이 소리가 잘안 들리는데. 시간이 있을 수 있지만 무조건은 아니고요. 네. 여전히 위밴드 수술이 아주 강력한 방법이라고 선전을 하고 있습니다. 네, 그 이제 추세한 설명 같은 경우는 저희가 이제 예. 그렇네요. 위험도는 상당히 있다 하는 걸 인정을 하고 있네요. 지금은 현재는 400만 원 정도. 본인 허락도 안 받고 우리 절제까지 했다는 거 아닙니까? 예. 아 이거 말이 안 되는 거지. 도대체 이게 아니 사람을 뭐 뭐로 못합니까? 실험용 뭡니까? 말이 안 되는 거지. 그러니까 위밴드는 안 했다고 그러고 있잖아요. 근데 예. 이것이 이제 국과수에서는 보니까 여하튼 위절제 뭐 그런 흔적이 있다고 이렇게 이야기하니까 이건 이제 수사 결과 밝혀지겠죠. 그런데 예. 만약에 정말로 지금 저 신장님 말씀하시는 대로 이게 본인이 동의하지 않았는데 그렇게 했다면 이건 뭐 전적으로 그건 유족 측에서 그렇게 나오지 않습니까? 지금? 주장님 교수님. 다른 데는 보통 위밴드 수술이 700만 원이라고 하는데 여기는 400만 원 너무 싼 거 아닙니까? 아까 뭐 우리 신 소장께서 커머셜리즘이라고 상업주의 말씀하셨는데 예. 전 뭐 이 의사들 전체를 그렇게 매도하고 싶진 않아요. 네. 사실 뭐 어떤 우리가 사건이 벌어지면 그 하나를 가지고 너무 또 일반화하는 것도 그 지성적이지 못한데. 예. 아무튼 우리 의료업계도 그렇고 우리 뭐 아까 우리 손 변호사님 학교 얘기도 다 하셨는데 우리 사회 전반이 그래요. 마찬가지인데 아무튼간에 다른 병원에 비해서 지나치게 좀 상식 이하로 싸잖아요 이게 뭐 네. 좀 적은 정도의 싼 게 아니고 그게 너무 그래서 이런 표현이 어떨지 모르겠는데 박리담에 박리담에. 박리담에라고 병원 운영에 그걸 해온 게 아닌가라는 그런 추정 같은 건 들어요. 왜냐하면 일상적인 수준에서의 그 범위 내에서 이 가격의 차이가 아니라 지나치게 크잖아요, 가격 차이가. 지금 S병원 측에서는 네. 왜 그렇게 싸냐 우리 제작진이 물었을 때 수술 재료 예. 또 수술 방법 이런 거에 따라서 얼마든지 싸게 할 수 있다. 이렇게 얘기를 그렇게 했다고 되면은 합니다. 다른 병원들이 전부 이 과다하게 착취한다는 것밖에 안 되잖아요. 네. 그러니까 그런 의미로도 들릴 수가 있는데요. 이번 기회에 예. 저희가 이제 전반적인 부분 점검을 좀 하고 있는데 예. 제가 이제 뭐에 대해서 전반적으로 점검하고 지금 우리가 의료 부분이나 예. 또는 소비자하고 의사의 신뢰관계, 그다음에 그 문제를 해결하는 그 과정, 네. 우리 이렇게 얘기하고 있잖아요. 예. 저는 두 가지를 꼭 얘기하고 싶어요. 첫째로는 분쟁이 생겼을 때 국가가 좋은 제도 만들어줬거든요. 네. 의료증제법에 따라서 분쟁을 조정할 수 있는 중립적인 지대를 만들어 놨는데 의외로 가동이 안 되고 있어요. 예. 왜냐면은- 의료 조정 중재할 수 있는 걸 만들어 놨는데. 이를테면 환자가
문제가 있다고 해서 중재 시도를 신청하면은 국가가 중간에 서갖고 그다음에 의사도 부르고 해야 되는데 이게 강제로 오는 제도가 없어갖고 의사들이 한 50%, 60%는 이 제도를 응하지 않습니다. 네. 그러면 이렇게 좋게 만든 그 제도가 지금은 굉장히 그냥 반만 쓰고 한 50%는 가동이 안 되거든요. 이번 기회에 강제로 좀 응하도록 이렇게 해야 되는 거 네, 아닙니까? 지금 그러면? 우리가 산재도 그렇고 예. 교통사고도 그렇고 보험도 있고 산재보험도 있고 그다음에 진호위, 중노위가 있거든요. 이렇게 중재하는 기관이 있는데 그 점에서는 이번에 아마 그 개정안도 많이 들어갔을 것 같은데 네. 중재를 신청하면 의사들이 무조건 강제로 응할 수 있는 이 방안이 예. 나는 한번 그게 반드시 이루어져야 되겠네요. 강구돼야 되는데 예. 의사들이 반대하고 있죠. 아, 의사들 반대. 네. 또 하나는 또 뭐가 있습니까? 예. 법원입니다, 사실은. 예. 이 20년 전, 10년 전 생각하면 의료소송은 그때는 진짜 이기는 걸 생각 못 했거든요. 아. 근데 지금은 1.74%라도 완전히 이기고 또 한 25% 정도는 부분적으로도 이기고 하는데 그때는 그 정도도 아니었다 이거. 네, 그렇죠. 그 입증 책임을 갖다가 환자한테 하라는 게 이 세상에 고금동서 어디서 아프리카도 그런 법 없어요. 아, 네. 그걸 갖다가 예. 정치인들이 맨날 정쟁하느라고 국민들 생각해가지고 아니 상식으로 생각해 보세요. 의료 사고 났는데 입증 책임을 환자한테 물어주는 나라가 아프리카도 없는 거예요. 그러니까 일반적인 민사소송은 원래 원고, 즉 소송을 제기한 사람이 입증 책임이 있지만 의료사고 같은 경우에는 아니, 바꿔야 된다 이거죠. 아니 그거를 갖다가 입증 책임을 전리 지금 해놨다는데 아니, 파업을 해놔가지고 그러니까 지금 그 말한 신 소장님. 중대위원회도 빚 좋은 X살 아니, 그러니까 그 부분은 변호사님 법은 어떻게 보세요? 예. 잠깐만 정리하면 예. 뭐 어렵고 복잡한 얘기를 하지 말자고 입증 측이하면 다 이해 못하니까. 예. 그러면 제가 이제 법원에 주문하고 싶은 것은 네. 이 사건을 바라보는 시각이 좀 확실하게 달라졌으면 좋겠어요. 예. 의사가 실수할 수 있고, 네. 그 다음에 불가항력도 있지만 얼마든지 잘못할 수 있거든요. 예. 그러면 환자는 의사한테 생명을 맡긴다고 하면은 그때 실수가 있었다고 하면 거의 대부분은 의사한테 과실이 있을 수 있다. 예. 이 생각을 가지셔야 되는데 네. 의외로 아직까지는 부족한 것 같고요. 아, 우리 국민들 생각이. 네, 예. 그러니까 이를테면 명백한 의료사고임에도 불구하고 법원의 지금 판례가 환자의 과실을 꽤 인정하고 있어요. 환자가 과실이 뭐가 있을 수 있을까요? 환자 과실을 꽤 인정하니까 예. 의외로 한 40%, 50% 환자들의 그 뜻을 받아주는 판결이 나옴에도 불구하고 의외로 속빙 강정인 경우가 굉장히 많지요. 예. 그래서 결론은 이 사건을 바라보는 이 법원이 일종의 제일 중요한 심판이거든요. 예. 이 심판이 소비자의 입장에서 소비자가 합리적으로 그럴듯한 문제만 제기한다고 하면은 예. 나머지는 의사나 대학병원한테 책임을 물어주는 그 용기와 결단과 분위기가 예. 좀 진작돼야 될 것 같아요. 알겠습니다. 환자는 소비자 관점에서 접근하면 안 됩니다. 이건 물건이 아니에요. 생명이 왔다 갔다 하는 거라니까. 엄중해야 되고. 그러니까 옛날에는 의료 갈 때 왕이 다 아프면요. 전국의 모든 유생 의료 지식 있는 사람 다 모여서 처방전을 다 내고 수합한다고요. 예? 그만큼 중시하고 인간 생명을 중시한 건데. 알겠습니다. 예. 이거 자, 소비 개념으로 접근하면 안 됩니다. 절대. 경찰이 오늘 신해철 씨의 수술과 관련된 사진을 공개를 했습니다. 그걸 한번 먼저 보시고 이 얘기를 이어나가시죠. 자, 지금 보면 수술 부위가 상당히 좀 색깔이 좀 어둡고 그렇네요. 우리 보통 사람들은 분간하기가 예, 어렵겠는데요. 그렇습니다. 뭐가 예. 문제인지. 저것만 네. 가지고는 뭐가 문제인지 좀 알기 어려운데. 그래도 사진을 갖고 있다는 게 경찰이 의외로 그 자료 확보를 꽤 했다는 생각이 듭니다. 그렇네요. 아니, 저는 병원에서 제공해주는 사진이니까. 예, 아니, 어쨌거나. 예. 그런데 아까 손 변호사님 말씀처럼 뭐냐면 이거를요, 이제 신 소장님도 말씀하셨지만 이것을 뭐 그런 소비자나 뭐 이런 차원에서가 아니라 지금 우리 안전국가를 지향하잖아요. 네. 그러니까 국가적으로도 이것도 국민의 생명을 지켜내는 일이다. 그래서 그런 안전 차원에서, 안전 확보 차원에서 좀 제도를 만들어가지고 지금 이 손 변호사님 말씀처럼 그렇게 제도를 좀 정리해 주시면 좋겠습니다. 손 변호사님. 그래서 아까 그 두 가지 말씀하신 거 외에도 제가 보기에는 만약에 진료 기록을 의사나 병원 측이
나중에 위조했거나 아니면 변조하면 좀 형사처벌을 강하게 해야 되는 거 아닙니까? 아이, 그건 당연히 처벌받고요. 그건 조항이 있든 없든 간에 그거는 기본적인 문제니까. 그러니까 그 점에서는 아까 신해철 유족의 그 지금 애원 몇 가지가 자막에 나갔는데 그중에 중간 부분에 의사가 S병원의 강 원장께서 양심을 찾아서 제대로 대응했으면 좋겠다. 이 메시지가 있어요. 나는 그게 굉장히 마음에 깊어요. 네. 그래서 그거는 강 원장이 만약에 잘못이 있다고 하면 제 생각엔 제가 그쪽 변호인이라고 한다고 하면 예. 일정한 부분 흔쾌히 인정하고 예. 그다음에 가는 것도 좋지요. 아. 그다음에 또 하나 있다고 하면은 예. 아까 이 선생님 말씀하신 것처럼 우리 교통사고 나면은 2억, 3억의 손해배상을 보험회사가 하지 않습니까? 마찬가지로 의료사고가 났을 때 국가가 몇천억 원의 그런 이 공제제도를 만들어서 네. 하면은 아무래도 판사나 또는 법원에서 네. 공정하게 과감하게 판결할 수 있거든요. 예. 그 점에서는 이런 사회보험적 성격의 이런 교통사고 보험과 같은 이 비슷한 시스템을 우리가 고려할 때는 됐어요, 사실은요. 알겠습니다. 자, 신해철 관련 얘기는 여기까지 하도록 하겠습니다. 자, 최창렬 교수. 예. 지금 보면은 문재인 의원이 뭐라고 했냐면 필요하다면 친노 해체 선언이라도 하겠다. 이렇게 아주 친노 해체 선언. 갑자기 개파 예. 해체 선언을 했어요. 야당의 가장 지금 이제 고질적인 문제점이 이른바 네. 개파입니다. 뭐 여당의 개파하고는 차원이 다른 거잖아요. 그 예. 이유가 기본적으로 현재 새정치연합의 구성 요소가 그렇고 구성된 배경이 그렇습니다. 그래서 이른바 친노냐 그리고 과거에 호남을 기반으로 했던 김대중 대통령 계열의 민주당 계열이냐 가지고 계속 지금 그 뭔가 계속 파열음이 나오고 있는 거거든요. 예. 그래서 안철수 세력까지 들어왔고 뭐 지난 얘기입니다만 민주통합당 합당 과정에서 그랬고요. 바로 이제 그러한 반영인데 보다 구체적으로 아마 1월달, 2월달에 전당대회 때문에 그럴 겁니다. 아마 현재 그 비대위의 구성이 그렇잖아요. 비대위원회 구성이. 네. 좀 객관적인 인사가 들어올 줄 알았는데 차라리 개파의 수장들이 들어와서 하는 게 낫다라고 해서 지금 들어와 있단 말이죠. 이러다 보니까 현재 어쨌든 조직 강화 특위도 만들어야 되고 또 지역위원장 인선도 하고 이러다 보니까 이제 문재인 의원이 뭔가 다시 당권에 도전해가지고 대권으로 가려고 하기 때문에 자꾸만 이런 거 아니냐라는 그런 지적이거든요. 네. 그래서 저는 사실 지금 친노 개파 해체? 근데 사실 친노라는 분들의 생각은 친노라는 실체가 없다라고 그래왔지 않습니까? 예. 그동안 그런 계속 말은, 그렇게 얘기를 했잖아요. 근데 친노가 있다라는 얘기가 되잖아요. 그래서 저는 친노가 있다 없다라는 건 중요한 문제가 아니에요. 사실 정치 세력이기 때문에 분명히 있는 거죠. 실체가 있는 거라고. 실제로는 새정치민주연합에서 가장 큰 개파 아닙니까? 개파죠. 그리고 항상 전당대회 때도 그랬고 그렇기 때문에 사실 그 딜레마가 친노가 있다 없다의 문제가 아니라 실질적으로 인식되고 있는 게 문제거든요. 그래서 차제에 지금 있는 거 없는 거보다 그렇게 개파가 있는 걸로 인식되는 게 더 문제다. 일반 국민들이 볼 때 이런 거 있잖아요. 다는 아니라 하더라도 좀 비판적인 관점을 가진 유권자들은 야당은 개파가 문제야. 좀 더 솔직하게 얘기하면 네. 야당은 친노 때문에 되는 게 없어. 이런 말 하는 사람도 있는 게 사실이잖아요. 예. 그런 인식이 있는 한 현재 친노가 그러한 당내에서 문제를 일으키지 않건과 관계없이 뭔가 그것을 극복하지 않으면 차기 정권 교체가 어렵다는 게 현실 인식이란 말이에요. 그것도. 예. 그런 면에서 문재인 의원이 개파 해체하겠다고 했던 것은 예. 전당대회를 앞두고 여러 가지 그 당내 또 그 개파 간에 또 개파 수장 간에 지금 여러 가지 물밑 그 경쟁이 있는 거 아니겠어요? 그러면서 좋은데 문제는요 그런 것들을 말로만 할 게 아니라 보다 어쨌든 유권자들이 인식할 수 있는 구체적인 행동을 보여줘야 돼요. 개파 선언, 개파 해체 선언 이거를 구체적으로 몸으로 보여줘야 돼요. 뭔가 내려놓기를 한다든지 기득권을 내려놓는다든지. 뭐 어떻게 보여줄 수 있는 거예요? 전 극단적으로는요. 예. 그 친노에 영향이 있는 인사 중에 한 분이 네. 의원직을 사퇴한다든지 차기에 가장 영향이 있는 건 문재인 의원이잖아요. 그러니까 그걸 지금 그때 문재인 의원이라고 얘기하긴 그러니까. 예. 문재인 의원이 사실은 대권에 대해서 가장 영향이 있는 인사 중에 하나잖아요, 지금. 네. 새정치연합 내에서. 근데 그분 보고 사퇴하라 이렇게 얘기하는 거는 예. 사실 정치적으로 좀 어려우니까 예. 그런 뭔가 거기에 버금가는 예. 그러한 행동을 보여준 다음에 버금가는 행동이 뭐가 있어요? 선언을 해야 되겠죠. 예. 만약 문재인 의원이 의원직 사퇴 아니면 뭐 있습니까? 있겠죠. 많이 있죠. 많이 그래서 있어요. 뭐 어떤 세비가 또 동결을 다 여야가 얘기하고 있는데 예. 확실하게 지난번에 그 얘기한 다음에 안 된 것도 있어. 그거 다시 다 반납한다든지. 예. 그런 것도 구체적으로 보여주면 돼요. 저는 간단하게 하나 있어요. 우리 최 교수님은
본인은 이제 뭐 집안 사람이니까 얘기 어려운데 제가 볼 때는 말이에요. 손학규가 애가 외숙부 아니에요. 예. 딱 던지는 거야. 정치 그만하겠다. 그래야 국민이 또 부르는 겁니다. 지금 말이죠. 이거 무슨 해체야? 해체는 몸체자인데 네. 생체를 쪼개겠다는 거야? 사체를 쪼개겠다는 거야? 두 개 다 해야 돼. 제가 볼 때는. 예. 유은 정치하는 거 쪼개야 되고 예. 지금 이렇게 막 난리 치는 거 노무현 대통령의 유은 정치 없애야 된다. 사체 해부 아닙니까? 예. 채자가 몸체자니까 예. 생체 아니면 사체 아닙니까? 유은 정치 쪼개야 돼요. 생체 해부. 지금 이게 이제 신노 소리밖에 안 들려요. 옛날에 민주당도 아니야. 제가 볼 때는. 안철수도 거지 돼버렸어요. 제가 볼 때는. 예. 들어가서 호랑이 잡겠다 했는데 다 잡아먹혀가지고 뼈도 못 치르고 나오잖아요. 지금. 어디 있는지도 몰라. 그러니까 문제는 그러면 안 돼. 제가 볼 때는 꼼수야. 예. 저 손학규년처럼 꼼수입니까? 말이죠. 아니 저 예수관이에요. 예. 본인 얘기 못하지만 다 던지는 거야. 나는 국민 심판 받았고 내가 자숙하겠다. 예. 이걸로 해체하겠다. 그래야지. 지금 돌리는 얘기에 의하면은 문성근 씨하고 다 짝짝꿍 해가지고 또 뭐 2월달 만들어서 뭐 대권 또 나가 이런다는 거 아닙니까? 그럼 안 저희 돼요. 이제 추측이고 한번 이진국 교수 예. 지금 이게 당권 경쟁 과정에서 대권을 나갈 사람은 당권에 나오지 마라. 개파 수장들은 나오지 마라. 이런 얘기가 그 새정치민주연합 안에서 있지 않습니까? 혹시 그런 것들을 노리고 했을까요? 그래서 어쨌든 저 문재인 의원으로서는 가장 최종적인 목표가 이제 대권 다시 도전하는 건데 그러자면 이제 과연 저 당 대표에 나가는 것이 유리하냐, 예. 안 나가는 것이 유리하냐 이것도 지금 판단해야 되겠죠. 근데 가장 큰 걸림돌이 뭐냐면 지금 저렇게 이제 친노 이렇게 돼 있는 것 아닙니까? 친노라는 분명한 그런 이제 색깔이 이제 규정된 거니까 이 규정을 어떻게든 깨뜨려야 예. 당내에서 전폭적인 지지를 받든지 이렇게 해서 차기 대권까지 나갈 수 있을 텐데 지금 이제 이 문제 때문에 그런데요. 예. 이 친노라는 세력은 다른 우리 정당들 대부분은 국민 정당을 표방하고 있고 또 일정한 지역 정당을 표방하고 있는데 친노는 뭐냐면 순수 보면 그동안에 보면 이념 집단화돼 있거든. 네. 그래서 어떤 이념이냐 지금 신 소장님 말씀하신 대로 유은 정치 한다든지 그 노무현 이래 그 노무현 친노 세력들 옛날 노무현 대통령과 그를 중심으로 했던 그 노무현 대통령이 이걸 뭐라냐면 시민혁명이라고 그랬단 말이죠. 네. 그렇게 규정됐던 시민혁명파. 이 사람들이 지금도 모여서 지금도 여전히 혁명적인 그런 의지 이것을 버리지 못하고 있는 게 사실이거든요. 그래서 이 이제 뭐냐면 중요한 것은 오늘 해체한다고 해서 없어집니까? 그 이념 집단이 안 없어지지. 안 없어지지. 그러니까 중요한 것은요. 예. 이 정체성을 그러니까 노무현 참 그게 저거 문재인 의원이 자신의 정치적 정체성이 뭔지 이념 정향이 무엇인지 이걸 차라리 이야기하는 게 나아요. 그래서 오히려 그래서 지금 중도 쪽을 더 갈 건지 아니면 친노 경향을 계속 고수할 건지. 그 말하자면 아까 저기 최 교수님이 이제 그 어떤 특단의 대책이 이런데 가장 간단한 거 이런 게 있을 수 있습니다. 나는 통합 진보당에 대한 내 의견이 어떻다든지 이걸 네. 이야기해야 될 것이고 네. 또 하나 뭐가 있냐면요. 이제까지 문재인 의원이 이렇게 보여온 정치 행태를 보면 느닷없이 단식을 한다든지 예. 그렇지 않습니까? 이렇게 함으로써 또 박영선 당시에 비대위원장의 뭐 그런 결정에 대해서 또 태클을 건다든지 아니면 그 이전에 대화록을 공개하자든지 이것은 정치적 해결을 하자는 그러니까 입장이 아니고 정치 투쟁을 하는 그런 투사로서 모습을 보였거든. 예. 그래서 바로 이런 데서 내가 벗어날 수 있는 그것을 지금 내 그 생각을 예. 내 의지를 내 각오를 그렇게 이제 국민한테 보여주는 그것도 한 방법이죠. 알겠습니다. 자, 소장님. 제가 근데 예, 아니 아까 제가 하나 다른 거 지금 예. 시간이 많지 않기 때문에 예. 자, 이 문재인 의원 발언은 여기서 마치고요. 지금 모두가 반기문 유엔 사무총장에 대해서 러브콜을 여야 모두 보냈잖아요. 그런데 야당에서 보낸 것이 상당히 더 많은 파장을 일으키고 있어요. 특히 신 DJP 연합이다 이런 얘기까지 나오는데 왜 그런 얘기 나옵니까? 신 DJP 연합이라는 게 이제 말하면 충청과 호남의 지역 연합이다라는 그런 걸 염두에 두고 한 얘기인데. 예, 왜 그런 얘기가 나옵니까? 그러니까 반기문 사무총장이 충청 출신이니까 예. DJP라는 게 사실은 지역 연합이었거든요. 예. 그 당시 연결고리는 내각제였습니다만 사실상의 지역 연합이었어요. 충청과 예. 호남. 그때 이제 호남 정권이 됐습니다만 소수 세력이었단 말이죠. 예. 그래서 신 DJP란 말이 나오는 건데 바람직하지 않아요 지금 그 부분은. 예, 왜냐하면 바람직하- 반기문 사무총장이 현재 유엔 사무총장이잖아요. 예. 할 일도 태산이고 아직도 임기도 제법 남았어요. 게다가 2010월이니까. 뉴욕 타임스에서까지 레임덕 얘기를 했어요. 네, 그리고 예. 저런 얘기를 지금 여당도 마찬가지 29일날 그때 대통령 시정연설하고 대표들 만난 다음에 얘기 나왔던 거예요. 네. 그래서 그때 나왔던 분석이 뭡니까? 비박의 주자들 견제하려 하는 게 아니냐. 보다 구체적으로
김무성 견제용이라는 얘기가 나왔고 네. 야당은 야당대로 또 지금 친노 얘기 제 말을 못 맺었는데 어쨌든 간에 야당은 야당 내에서 친노 주자들 견제하는 거다 이런 얘기가 나오고 있단 말이에요. 다시 말해서 반기문 사무총장이 국내 정치에 이용되고 있는 거예요. 저거는. 예. 그걸 반기문 대망론이라는 것으로 치장을 해가지고 예. 그런 다음에 지금 얘기한 신 DJP까지 너무 많이 나가고 있는 거죠. 예. 한국 정치가 그래서 저급하고 후진적이라는 겁니다. 지금 이건 반기문 본인에게도 적절하지 않고 대한민국 정치에도 적절하지 않아요. 전혀 맞지 않는. 아니, 야당에서 그런 얘기하는 거 좀 위험한 게 말이에요. 그 말씀 중에 같은 얘기인데 불쏘시개 용이야. 그러니까 아까 손학규 대표도 아니, 그 여당도 불쏘시개 마찬가지예요. 썼는데. 야당만 그런 게 그다음에 안철수 아니고. 불쏘시개 됐지. 예? 아니, 그때 그다음에 너무 얼마나 많아 불쏘시개고. 아니 근데 그 아까 친노 얘기도 마찬가지예요. 그 유은 정치란 말도 맞지 않고요. 뭐 그 시간은 없는 것 같은데 여야 동일합니다. 야당만 그렇게 비판할 것도 아니고 여야가 너무 이런 것들을 하다못해 유엔 사무총장까지 끌어들인 정도의 한국 정치 예. 기득권주의가 바로 친노. 예. 아니 여당에서 얘기하는 예. 건 좀 차원이 달라요. 그럼 아니, 김무성 알겠습니다. 김무성 후보가 가능성이 안 마찬가지죠. 보이니까 뭐 가능성이 있는 사람 자, 끌이자 이거고. 저희는 59초 뒤에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 현재까지의 추이를 보면 반기문 유엔 사무총장의 대망론은 실체가 없어 보입니다. 대권 가능성과 능력을 떠나서 유엔 수장이라는 무거운 임무를 지고 있는 그가 국내 호사가들의 입에 오르내리며 2년 넘게 남은 대선 이슈의 한가운데에 있다는 것은 국격을 위해서도 그다지 모양새가 좋아 보이지 않습니다. 뉴욕타임스의 이어본 보도 역시 그 연장선상이 아닐지 걱정스럽습니다. 세계 무대에서 활약 중인 대한민국의 자랑인 그의 임무를 우리가 결코 망각해서는 안 될 것입니다. 태도남마 오늘은 여기까지입니다. 신동영. 예. 네. 그 지금 말씀 잘하셨네. 네. 그거 내비놔둬야 돼요. 그거 아까 국격이라고 그랬잖아요. 예. 사람에게 인격이 있고 백성 전체로는 민격이 있어요. 예. 나라 전체는 국격을. 민격이 국격을 정하는 겁니다. 네. 지금 민격을 떨어뜨리는 역할을 지금 자꾸 그냥 야당의 후보로 나오게 좋다. 권고문 정치 오래 하시면 그러시면 안 돼요. 국격을 떨어뜨린다고 정말.